ہر طرح کی خبریں رہتی ہیں، بوڑھے بھی فون کرتے ہیں، جوان بھی فون کرتے ہیں، بچے بھی فون کرتے ہیں، عورتیں بھی فون کرتی ہیں، لڑکیاں بھی فون کرتی ہیں اپنی اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے، لیکن حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر مصیبت کا حل خدا کی بارگاہ میں ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی سننے کا موقع مل جاتا ہے، ان کی باتیں سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ لوگوں کا مزاج ہے بیوی کو ڈرا کے رکھنا سب سے بڑی بہادری سمجھتے ہیں۔ یار اسے بھی کوئی ڈرانا، وہ عورت ہے، بیوی ہے تیری، اسے ڈرانا کمال ہے۔ فرمایا میرے نبی نے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اب اپنی زندگی آپ دیکھیے، کھانے میں نمک کم تو جھگڑا، نمک زیادہ تو جھگڑا، پریس نہیں کپڑوں پہ تو جھگڑا، روٹی دیر سے بنی تو جھگڑا ہے، وقت پہ پانی نہیں ملا تو کاٹنے جا رہا ہے اسے، تلوار نکالے نکالے گھوم رہا، جان سے مار دوں گا، پانی گرم نہیں کیا۔ یہ سوچو تو یار، بات بات پہ اتنے لمبے جھگڑے، کھانے کو لے کر کے طلاق پہ نوبت۔ ہمیں بھی جینا بھی نہیں آیا تو پدھانی کا ایک ہی، کس سے تعریف کی امید کرتے ہیں ہم جب ہم اپنوں کے لیے اچھے نہ ہو سکے۔ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی جب میں رخصت ہو کے نبی کی چوکھٹ پر آئی، کتنی نصیب والی ہیں مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں بستر ملا تو سید الانبیاء کا ملا، سبحان اللہ سبحان۔ فرماتی جب میں رخصت ہو کے نبی کی چوکھٹ پر آئی، آقا کریم باہر سے تشریف لائے، میں گھر میں بیٹھی تھی ایک کونے میں، سرکار نے آ کے فرمایا عائشہ روٹی نہیں بنائی؟ جی روٹی نہیں بنائی، بات سمجھ گئے نا یہ والی، روٹی نہیں بنائی؟ کہتی میں مسکرائی اور میں نے کہا آقا میری ماں نے مجھے روٹی بنانا سکھائی نہیں۔ اگر آج بہو اتنی بات کہہ دے تو کپڑے اتارنے کی فرصت نہیں ہوگی اسے، شادی کے طلاق کا توق پہلے گلے میں ٹانگ دے۔ اللہ اللہ، یہی ہاں وہ فرماتی ہیں حضور میری ماں نے مجھے روٹی بنانا نہیں سکھائی، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ڈانٹنا چاہیے تھا نا، آج کے مزاج کے مطابق کیوں نہیں بنائی روٹی؟ تمہاری ماں باپ نے سکھایا ہی کیا ہے؟ اور جو تجھے 3 ٹائم ناشتہ بنا کے دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، تیری مرضی کے مطابق چائے بنا کے دیتی ہے، تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ ایک وقت نمک کیا زیادہ ہو گیا؟ تیرے باپ نے یہی سکھایا؟ تیری ماں نے تجھے آج تک کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ باتیں تو لمبی لمبی مارتے ہیں، اس کے ماں باپ کی خیریت نے نمک جو زیادہ ہو گیا، بھائی نمک زیادہ ہو گیا، اس کی نسلیں تباہ ہو گئی نمک زیادہ ہونے۔ یہ مزاج ہے ہمارے۔ فرماتی میں نے اتنا کہا سرکار میری ماں نے مجھے روٹی بنانا نہیں سکھائی۔ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد نبی نے غصہ نہیں کیا، مسکرائے آگے بڑھے، گھر میں برتن تھے، برتن اٹھایا، تھوڑا سا آٹا نکالا، نکال کے لائے، فرمایا عائشہ آپ آؤ دیکھو اس طرح آٹا نکالا جاتا ہے۔ فرماتی میں دیکھتی رہی، نبی نے آٹے میں پانی ڈالا، فرماتے عائشہ اتنا پانی ڈالتے ہیں اتنے آٹے میں؟ فرماتی اس کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندنا شروع کیا، فرماتے عائشہ آٹا ایسے گوندا جاتا ہے۔ فرماتی جب آٹا گوند گیا نبی نے چولہے میں آگ جلائی ہے، توا رکھا، پھر روٹی بنانا شروع کی۔ فرماتے عائشہ دیکھو روٹی ایسے بنائی جاتی ہے۔ فرماتی نبی روٹی بناتے رہے، میں دیکھتی رہی، جب روٹی سیکھ گئی اور پک کے تیار ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا عائشہ روٹی ایسے بنائی جاتی ہے۔ جب روٹی مکمل ہو گئی، کہتی نبی نے پہلا لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد میرے منہ میں دیا، فرمایا عائشہ بتاؤ اس روٹی کا لقمے کا ذائقہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے اور دنیا کی عورتوں تم کتنی نصیب والی ہو کہ تم نے جا کر کے اپنے شوہروں کو اپنے ہاتھ سے پہلا لقمہ کھلایا ہے، لیکن میں سب سے نصیب والی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے لقمہ نہیں کھلایا، بلکہ نبیوں کے امام نے پہلا لقمہ اپنی عائشہ کو اپنے ہاتھ سے بنا دیا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहिब ये है अज़दवाजी जिंदगी। हाँ डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, हाँ, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। वाह 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 वाह। आदमी ढूंढ के ला रहा है ऐसी मिले जो आधे कपड़े में हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मगरिबी तहजीब के पीछे पड़े गए। साहिब इज्जतें और सुकून मगरिबी तहजीब में नहीं है, बल्कि सारा सुकून और सारी इज्जतें मदनी तहजीब में रखी गई है, मुस्तफा के तरीके पे रखी गई है। मेहरबानी करो, घरों के हालात बेहतर करो, जिंदगियां संवारो। अगर मियां बीवी में नाराजी हो जाए तो बातें तलाकों पे नहीं पहुंचा करती। तुमने घर के झगड़े चौराहों की महफिल के झगड़े बना दिए। लोग कहते कयामत कब आएगी? क्या ये तेरे लिए बड़ी कयामत नहीं कि झगड़ा मियां बीवी का पंचायत गांव का पंच कर रहा है? अल्लाह, इससे बड़ी कयामत क्या होगी? जरा सी ना इत्तेफाकी हुई, बात खिंच के कचहरी में आ गई। बीवी शोहर के ऐब बयान कर रही है, शोहर बीवी के ऐब बयान कर रहा है। यार ये इंसानियत है कि जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी आज वो एक दूसरे के ऐब बयान कर रहे हैं। तुम्हें ये याद नहीं रहा घर का बेदी लंका ढाए, जो घर की बात जानता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है इंसान का। मेहरबानी करो, अगर तुम बीवी की बुराइयां चौराहे पे करोगे तो याद रखना तुम्हारी एक एक आस्तीन की सरवट को बीवी जानती है, तुम्हारे उठने बैठने की हर हर आहट को बीवी को खबर होती है। जब तुम उसके ऐब बयान करोगे, अगर वो ऐब बयान करने पे आ गई तो तुम कहां मुंह छुपाओगे? मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और बीवियों से भी गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करो, तुम्हारा शोहर तुम्हारी जिंदगी है, इनकी कदर कर लो। जिस दिन ये चले गए रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। आज शोहर को कहा करती है कि इसके घर में आने से बेहतर था कि मौत आ जाती, या ये अभी मर जाए, या अभी मुझे छुटकारा मिल जाए। और मेहरबानी कर जरा सोच तो सही, जो तू जुमले बोल रही है तेरे जुमले कितने खतरनाक है। आज तू शोहर के होते हुए इसकी कदर नहीं कर रही, खुदा की कसम उस दिन पता चलेगा जिस दिन शोहर के ऊपर सफेद कफन होगा और तुझे बेवा का लिबास पहना दिया जाएगा। फिर तुझे एहसास होगा कि जो आज तुझे इज्जत से सलाम करते हैं कल ये तुझे कुत्ते की निगाहों से देखेंगे। तब तुझे वचन बचाने वाला, इज्जत बचाने वाला नजर नहीं आएगा। तेरा शोहर सिर्फ कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि तेरी इज्जत का रखवाला भी है, तेरे घर की हिफाजत का निगहबान भी है, तेरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मेदार भी है। आज कह दिया करती हो कि इसके मर जाने से, इसकी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, इसके घर में आने से बेहतर कि मैं मर जाती। शर्म नहीं आती? ये तो उस दिन पता चलेगा कि शोहर कितनी जिम्मेदार चीज होती है, शोहर कितनी अहम है। साकिबो, तुमने वो घर भी देखे होंगे जिन घरों के अंदर औरतों की हुकूमत चला करती थी, जिनके घर के अंदर 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, लेकिन औरत के बाल सफेद हैं, हाथ पैर भी कांपा करते हैं, लेकिन अगर सर पे शोहर का साया है ना तो उसके हाथों में सोने के कंगन है, घर की हुकूमत की कुर्सी पर बैठी है। बहू कोई भी हो पूछा करती अम्मी आज क्या बनेगा, तो जो 70 साल की बूढ़ी कहती है वही बनाया जाता है। आज घर में कैसे होगा, तो जवान और भी है, अक्लमंद और भी है, लेकिन आज फैसले ये किया करती है। कब तक? जब तक शोहर का साया सर पे है, जो हुकूमत करती रही, जो घर के निजाम चलाती रही। बस एक झटका मौत ने क्या शोहर को दिया, वो जाके कब्र में क्या लेटा। वो औरत जो आज तक हुकूमत किया करती थी, जिसके फैसले हर फर्द को मानना लाजिम और जरूरी होते थे, लेकिन आज शोहर दुनिया से चला गया है। तो अब शोहर के जाने के बाद ये जो घर के खाने के फैसले किया करती थी कि आज क्या बनना है, आज क्या बनेगा, आज क्या खाया जाएगा, आज वही खातून बिस्तर पे बैठी है। खाने के फैसले तो बहुत बड़ी बात, मुंह तक रही है, कोई रोटी देने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। वजह क्या है कि सर से सरताज का साया चला गया है। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि ठंडी खानी है कि गर्म खानी है। कभी कभी 2-2 वक्त के फाके हो जाते हैं। आज इस बेवा को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं है। उस दिन तुझे पता चलेगा शौहर चीज क्या थी, जिस दिन शौहर के इंतकाल के बाद तेरे अपने बेटे जिनकी ताकत पे घमंड किया करती थी, जिनके लिए शौहर से लड़ जाया करती थी, जिस दिन शौहर का जनाजा उठ जाएगा और तेरे 4 बेटे सामने खड़े होकर के जमीन में बंटवारा करेंगे। कोई कहेगा ये कमरा मेरा है, कोई कहेगा वो मार्केट मेरी है, कोई कहेगा वो खेत मेरा है। ये झगड़े होंगे और तू सबके मुंह तकेगी। उस वक्त तुझे एहसास होगा कि आज कोई मुझे बांटने वाला नहीं है, आज कोई मुझे अपनाने वाला नहीं है। उस वक्त रो के कहेगी जैसे
से तू जायदाद छोड़ के गया है, काश मुझे भी किसी के नाम करके चला जाता, किसी बेटे की गोद में डाल के चला जाता, ताकि आज मुझे किसी का मुंह तकना ना पड़ता। ओ मेहरबानी करो, शौहरों की इज्जत कर लो, शौहरों का एहतराम कर लो। अगर ये चले गए तो कोई तुम्हें औकात की नजर से देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी ही उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन शौहर का जनाजा उठ जाएगा। मेहरबानी करो, आज अल्लाह की नेमत समझ के अपने शौहरों की कदर कर लो। खुदा की कसम, अगर तू इस हाल में मरेगी कि तेरा शौहर तुझसे राजी होगा तो सुन, तू कब्र में बाद में आएगी, मदीने वाला मुस्तफा पहले पहुंच जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बात।